हाँ जी। बाणी हजूर स्वामी जी महाराज चेतावनी भाग दूजा वचन 15वां शब्द 14वां। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, ये तो राह बड़ी आत टेढ़ी, मन के साथ ना पड़ना, भोजल तार बहे आत गहरी, बिन गुर कैसे पार उतरना। परम संत हजूर स्वामी जी महाराज बहुत प्यार के नाल सानू समझा रहे हैं। जिस तरह एक माता पिता अपने बच्चे को समझाता है लाड नाल, इसी तरह ही बड़े लाड़ प्यार के नाल सानू समझा रहे हैं कि हमारे ने यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। जिथे असी बैठे हाँ, जिस धरती के उत्ते मातलोक के जिथे असी आए हैं, इत्थे कहते हैं कि बहुत माया का जोर है। पता नहीं लगता कि मन किधर का किधर इनू लै जाए। इस करके चेतावनी दे रहे हैं कि यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। क्यों समझ सोच के चलना? कि ये तो राह बड़ी अत टेढ़ी, कहते बहुत ही एक टेढ़ा रास्ता है जरा, मन के साथ ना पड़ना। ये तो राह बड़ी अत टेढ़ी, मन के साथ ना पड़ना। कहते मन के आखे लग के ये मगर लग के टेढ़े रस्ते के ना चल पी। क्योंकि मन का काम ही हुई है, काल ने मन को नाल लाया इसे करके है कि ये अपनी मंजिल पर पहुँच ना जाए किसी तरह। जो ये देह बनी अपना जोड़ा एजेंट जोड़ा टिका दिता कि ठीक है भी बाकी चीज़ों के नाल नाल चेतना इनू हैगी है पिछले करती, उधर को इन्हें उड़ारी मारनी है, उधर को इसका ध्यान बनना ही है। पर ऐसा एक ध्यान भटकाने वास्ते मन को नाल लगा दिता कि जोड़ा बार बार इनू इतने दे कम्मां चों जा छड्डे, इत्थों निकल ना सके। जे सतगुर दया कृपा ना करन, सानू टाइम टाइम के उत्ते ना चेताउण, तो हो सकता है कि असी कभी भी इत्थों निकल ना सकीए, कभी भी असी इन्हां गलतियों तो उठ ही ना सकीए। और गलतियां कोई ऐसिया नहीं कि बहुत वड्डियां या बहुत छोटियां, कितों भी। जिस तरह पैर तिलकदा है, पता ही नहीं होंदा कि पैर तिलकिया कित्थे कित्थे जा पैना। चाहे अपने घर ही पैर तिलकिया होवे, चाहे कोई बाहर तिलकिया होवे, पता नहीं सट कित्थे लगनी है। इस करके सानू उपदेश कर रहे हैं कि ये तो राह बड़ी अत टेढ़ी, मन के साथ न पड़ना, भौजल तार बहे अत गहरी, बिन गुरु कैसे पार उतरना। कहते कि रस्ता जोड़ा है बहुत ही डाढ़ा है। बड़े बड़े जोड़े कहते घुमाते भी सी जोड़े इस भाव सागर के डुब गए। तो इतों पार उतरन का जोड़ा रस्ता है वो कहते कि ये कि गुरु ही, बिन गुरु कैसे पार उतर। बड़िया चीज़ां ने इत्थे, बड़े बल ने इत्थे दुनिया के आके। मन ऐसे ऐसी चतुराइयां करता है, ऐसे ऐसे ख्याल पैदा करता है, लगता है कि नहीं सानू तो किसी चीज़ की लोड़ ही नहीं है, असी बहुत सियाणे हाँ,
ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਣਾ ਕੁਛ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ, ਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕਰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਤ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਨ ਕੋਈ ਨਾ ਉਤਰਸ ਪਾਰ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਕਿ ਮਤ ਇਸ ਕਿਸੇ ਭਰਮ 'ਚ ਪਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚਾਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਮਨ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਕਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਢਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਛ। ਇਸ ਲਈ ਪਲ ਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਸਿਰ ਪਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੱਚ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਆਰੀ ਐਸੀ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਘੱਟ ਲੱਗੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਮੱਖਣ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲੈ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਮਤਲਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਆਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਰਾ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਖਿਝਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਫਟੇ ਪਏ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਟ ਲੱਗੇ, ਖੂਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਰੀ ਫੜਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫੜ ਆਪਣੀ ਆਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਆਰੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ 1 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ
ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਵੈਸੇ ਲਾਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪਲੱਗ ਕੱਢਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਬਾਕਸ ਜਿਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਕਿਤੇ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬਟਨ ਨੱਪਿਆ ਉਹ ਐਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਬਾਹਰੋਂ ਰਫਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੌਂਕੇ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੈਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆ ਰਹੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਦੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਪਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੈ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਹਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਗਲਤੀ ਮਤਲਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮਨ ਕਲਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਹ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਖ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾ ਕਰ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਮੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਦਾ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਐਸਾ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਗਲਤੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ। इसलिए उन्होंने फरमाया कि ये तो राह बड़ी अत टेढ़ी, मन के साथ न पड़ना, भौजल धार बहे अत गहरी, बिन गुरु कैसे पार होता। ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਹੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਵਸ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਮਿਲਿਆ, ਬੈਠ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁਛ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਏ ਘਰੋਂ ਮਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਵੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲੀ ਦੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਿਮਾਗ, ਅੱਖਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕੰਨ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੂਲ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾੜ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਰਾਹ ਬੜੀ ਵੱਧ ਟੇਢੀ ਟੇਢਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਮੋੜ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋੜ ਆਉਣ, ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਕਦੀ ਗਏ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੋੜ ਆ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਤ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਭੋਜਲ ਧਾਰ ਬਹੇ ਅਤ ਗਹਿਰੀ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੈਸੇ ਪਾਰ ਉਤਰਨਾ। ਗੁਰ ਸੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਤੁਮ ਐਸੀ, ਜਸ ਕਾਮੀ ਕਾਮਨ ਸੰਗ ਤਰਨਾ। ਸੰਗ ਕਰੋ ਚੇਟਕ ਚਿਤ ਰਾਖੋ, ਮਨ ਸੇ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਪਕੜਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ 'ਚ ਬੜਾ ਬੋਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇਰ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਹੜੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਖੁਸ਼ੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜੁੜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਡੋਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜਨੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਦਿਮਾਗ, ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਖਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਾਂਡਾ ਲਿਆਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੰਤਰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਈ ਕੰਮ ਨੇ, ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਈਏ। ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੋ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ 2-4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਆਪ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਿਕਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ
ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇਗਾ ਉਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੁਖੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਹ ਵੀ ਨਾਤਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਹ ਵੀ ਨਾਤਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੀਰਾ ਰੱਖਿਆ ਚੱਟੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਟੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਤੁਮ ਐਸੀ, कैसी प्रीत करो, गुरु से प्रीत करो तुम ऐसी, जस कामी कामन संग तरता। जिथे जिथे भी साडा प्यार लगा है, जिस तरह दर्जे का जिथे जिथे प्यार, तू सोच के देखे कि किस तरह वो टिक टिक चलती रहती है। हम असीं आए हैं करते हैं भावें संसारी तौर पर जिस 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 चीज़ की प्रीत हैगी है, टिक टिक लगी है ना, तुसीं सोच के देखिए कि कितनी देर असीं इत्थे बैठ सकते हैं। उस तरह से जिस तरह वो कल भी मैं गल कर रहा था कि बच्चे शब्द बोलते हैं कि अखियां नहीं रचियां, जब आप क्या कहेगा बैठो इतने आज रजाउनियां ही नहीं, ऐसी कोई गल नहीं हैगी, आप देखिए कितनी देर बैठ सकते हैं। नहीं वो चीज़ जी है नहीं बनती, क्योंकि मन जी प्रीत कितने होर जी प्रीत कितने जी सच्ची जिधर लानी से उधर नहीं लगी, होर किसी पास लगी, तो वो उस तरीके चलती रहती है। पर जे असीं वाकई तरक्की चाहुंदे हैं इस मार्ग के उत्ते, जे सच्चे हिरदे तरक्की चाहुंदे हैं, तो फिर सानूं पूरे का पूरा गुरु के हिसाब नाल चलना पएगा, क्योंकि ये रस्ता संसारी नहीं है कोई भी, ये कोई होर रस्ता है। ये नियम जिहड़े लागू नहीं होने हैगे। हाँ, जो असीं चल पावांगे, सतगुर दया किरपा करनगे, छडाउणगे, काम कोई छुट नहीं जाते। कर्म के देश आए हैं, उन्होंने सारे कर्म कराने ने, सारे रिश्ते नाते निभाने ने, पर एक अलग तरीके नाल निभाने। ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ ਚਿੱਤ ਯਾਰ ਵੱਲ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ ਵੱਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਤੁਮ ਐਸੀ, ਜਸ ਕਾਮੀ ਕਾਮਨ ਸੰਗ ਧਰਨਾ, ਸੰਗ ਕਰੋ ਚਿਟਕ ਚਿਤ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਸੰਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਿਟਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ तो उन्होंने थोड़ी देर बाद कमी महसूस होती है कि दवा दवा जाके भावें 10 मिनट मैंने मिले, मैं इधर उधर होकर कितने ना कुछ नशा कर लवां जिहदे मेरी वो जी पूरी हो जाए। इस तरह ही जिस तरह मौका लभदा रहिंदा है, इस तरह सानूं भी जदों तक वो चेटक नहीं पैंदी कि हर वेले मन च हुंदा होवे कि बई हो गुरु दर्शन हो जाए, गुरु का प्यार बन जाए, गुरु का वचन मन्निया जाए, कोई वचन मैं लंघ ना जावां, गुरु की खुशी मैं हर एक पल पल ते लवां, किसी भी मोड़ के उत्ते मेरे हथों ये जी खुशी निकल ना जाए। जो चिटक पै जाएगी उस चीज़ की, तो फिर वो कहते ना अखां वालियां दे रहिंदा यार नित सामने, उन्होंने नित ही सामने रहते, पर वो अख पैदा करनी पेगी। चिटक इस तरह की रहे कि जिस तरह सत्संग के बैठे हैं, तो सत्संग के बैठ के भी मतलब मन कितने होर ना, चिटक मतलब इसलिए हो कि एक जिस तरह भुख लगती है ना, तो होंगे कि दवा दा फुलका सामने आ जाए, कोई चीज़ खाने की दिल करे तो बंदा पिछले जिस तरह समा इस तरह दिया गया लॉकडाउन, किसी का कुछ खाने दिल करता सी, कोई दुकाना बंद सी, घर ही है बना बनो के दवा दव किया कि जीव का स्वाद ला गई। पहला चिटक सी ना एक चीज़ नहीं भी सी, बाहरों मिल रही, आप पैदा कर ली उन्होंने, जिस तरह का मर्जी उन्होंने घर से उन्होंने तैयार कर लिया। इस तरह ही यह ऐसी कोई गल नहीं है, सब कुछ हो सकता है, पर ਅਸੀਂ उस रस्ते से जो थोड़ा अगे बढ़ांगे तो सानू अगलियां क्लासां का सिलेबस दस्सिया जाएगा। मैं कई बार बेनती करता रहना है कि अजे जे असीं निचलियां क्लासां 'च बैठे हैं, ਉਹਦਾ सिलेबस ही नहीं पूरा हो रहा, तो अगली गल कितों होएगी? क्योंकि जो ये वो प्रेम बनेगा, प्रीत बनेगी, भरोसा बनेगा, तो फिर वो चीज़ अगली चलेगी, उदों तक तो चलनी नहीं हैगी। इस करके पहला ये जो छोटी छोटी चीज़ां ने ये पूरियां हो, जिथे मर्जी होइए हर वेले सतगुरां दे वचन जिहड़े करना होंदे कि आ वचन ये मैं उलंघना नहीं है।
गुरु तो मेहरबानी है, हमेशा ही मेहरबान है, पर साडे कोलों साडे चों सिदक नहीं है, असीं उन्हां चल ही नहीं पाउंदे। अजे वो थोड़ा जिहा चलदे आ, सानूं मेहरबानी करना ते कहंदे कि हाँ बई हुण चल लिया, उदों तक साडा फिर कोई ना कोई उस तरह का काम हो जाता है। इस करके हमेशा हमने कहा कि संग करो चेटक चित रखो, मन से गुरु के चरण पकड़ना। मन नाल क्या है, देखो हत्थां नाल नहीं क्या कि हत्थां नाल गुरु के चरण पकड़ना। हुण मन दे नाल गल कर रहे हैं, मन से गुरु के चरण पकड़ना। हुण मन सोचिए कि मन दे अजे तक असीं देखे ही नहीं, मन का तो कोई समझ ही नहीं लगी कि मन कित्थे है ते किस तरह का वा, की करदा की है, ते मन दे नाल की गुरु के चरण पकड़े। इहदा मतलब की है कि जिहड़े सतगुरां दे वचन ने बाहरों चरण जिहड़े वो नहीं मन दे नाल कोई अंदरों कढ के रख लेना कुछ, मन दे नाल जिस तरह बाकी चीज़ां असीं मन दे नाल करदे हैं, पकड़ते हैं ना मन दे नाल बाकी चीज़ां, बैठी किते ने मतलब मन दे नाल पकड़ किते हुंदी है। इस तरह ही मन दे नाल गुरु के चरण पकड़ना, गुरु के वचन पकड़ना, मतलब वो ना छुड़न। गुरु के वचन साडे नाल ने, मन दे विच ने, ते गुरु के चरण भी हिरदे दे विच। जे गुरु के वचन हिरदे च नहीं है तो चरण भी हिरदे च नहीं है, फिर पूजा कादी करांगे, फिर किहदे दर्शन ते किहदी रस्ता कोई। इस करके फरमाया कि मन से गुरु के चरण पकड़ना। हाँ जी। छल वाल कपट छोड़ कर वरतो, गुर के बचन समझना। ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਪਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਹੀ ਲਿਆ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਆਹ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣਾ ਆਈਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਹ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਖੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਰਸਤਾ ਰੁਕੇਗਾ, ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ कि सब पीछे कहा कि संग करो चेटक चित रखो, मन से गुरु के चरण पकड़ना, छल बल कपट छोड़ कर बरतो। कहते कि जो सोच लिया इस रस्ते से चलना है, तो फिर कहते हैं कि जो पता है कि किहड़े रस्ते से, फिर कहते छल बल कपट छोड़ कर बरतो, भी ये छल बल कपट जिहड़ा छड्ड के फिर उहदे नाल चलो, उस रस्ते से चलो। ये ना सोचो कि हुण गुरु कोल है, हुण गुरु परे है, हुण वो देख रहा है, हुण वो नहीं देख रहा, हुण साडे कोल है, हुण वो चला गया है, इस तरह नहीं। जे ये चीज़ां साडे मन च आउणगीआं ते असीं उस रस्ते ते कभी चल नहीं सकांगे। इहदा मतलब कि मन धोखा दे रहा है, अजे इहनूं पता नहीं चलिया उसका। वो तो हर पासे साडे नाल है, सज्जे खब्बे उत्ते थल्ले हर पासों सानूं देख रहा है, उहदे तों की चतराई करें। इस करके ये जिहड़ी छल वाल कपड़े नूं छड्ड दी, ये ना सोचिए कि इत्थे कौन है, इत्थे किहड़ा। जिस तरह असीं गुरु के सामने चलते हैं, असीं बाकियां कह दिंदे हैं कई बारी कि आ जो मूर्तियां के सामने बैठ के पूजा करते, उत्थे किहड़ा जी पता उन्होंने कुछ, उत्थे की इस तरह जी, उत्थे कौन सुनने वाला, उत्थे कौन कहण वाला। नहीं, भावना होंदी है साडी, इहदे अंदर भावना होवे सही, इहनूं दिसदा सब कुछ दिसदा। पर जे सामने जिंदा जागदे वो साडे भावना नहीं बनी, उहदे नाल भी बनी, तो फिर तो वही 24 घंटे साडे एक एक दे नाल बाहरों देह रूप विच नहीं कोई बाहरों कोई चल सकता। मन च एक भरोसा होवे, भाव होवे ऐसा कि नहीं हमेशा साडे नाल है, सानूं देख रहा है, सानूं सुन रहा है। फिर असीं गलत कर्म किस तरह करांगे, फिर तो कर ही नहीं सकते कभी भी। इस करके मैं कि छल बल कपट छोड़ कर बरतो, गुरु के वचन समझना। कहते गुरु के वचन जिहड़े उहनूं समझिया, वो कह के रहे हैं की सानूं समझाउणा चाहुंदे, साडे कोलों की लैणा की चाहुंदे ने, साडे कोलों कराउणा की चाहुंदे ने। असीं अपने मन नाल धक्के मारी जांदे हैं कि बस इस तरह नहीं, इस तरह कर लीए, उस तरह कर लीए, उस तरह कर लीए। नहीं, इदां नहीं। गुरु कहे सो कार कमाओ,
ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨ ਕੇ ਸਾਥ ਨਾ ਪੜਨਾ, ਮਨ ਇਹਨੇ ਟਿੱਡੇ ਬੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਪਕੜਨਾ, ਸਮਝਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। डरते रहो काल के पैसे, खबर नहीं कब मरना, श्वासो श्वास होश कर बोरे, पल पल नाम सिमरना, यहाँ की गफलत बहुत सतावे, फिर आगे कुछ नहीं बन पड़ना, जो कुछ बने सो अभी बनाओ, फिर आका कुछ ना भरोसा तरना। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਘੁਮਾਈ ਜਾਈਏ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਕਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਲਾਰ ਦਈਏ, ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡਰਤ ਰਹੇ ਸੋ ਉਬਰੇ ਗਾਫਲ ਖਾਈ ਮਾਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਰते रहो काल के पैसे, खबर नहीं कब मरना, श्वासो श्वास होश कर बौरे, पल पल नाम सिमरना। हर पल कहते कि ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ, ਚੇਤੇ ਨਾ ਭੁਲਾਈਏ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ यहाँ की गफलत बहुत सतावे, फिर आगे कुछ नहीं बन पड़ना। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਵੇ, ਰੋਈ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਦੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ यहाँ की गफलत बहुत सतावे, फिर आगे कुछ नहीं बन पड़ना। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਬਣੇ ਸੋ ਅਭੀ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਕਾ ਕੁਛ ਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਾ ਹੈ। ਜਬ ਤੋਂ ਮਿਲਾ ਸਮਾਂ ਆਦਿ ਸੁੰਦਰ। ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਮਾਂ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ। ਜੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਬਣੇ ਸੋ ਅਭੀ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਕਾ ਕੁਛ ਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਗ ਸੁਖ ਕੀ ਕੁਛ ਚਾਹ ਨ ਰਾਖੋ, ਦੁਖ में इसके दुखी ना रहना। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਕੱਲੇ ਚਾਹ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਇਹਦੀ ਇਕੱਲੀ ਚਾਹ ਇਹ ਹੀ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਨ ਹੈ ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਪਰ ਦਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਉਲਾਂਭੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਬਸ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਾਂ ਕੋਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁੱਖ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗ ਸੁੱਖ ਕੀ ਕੁਛ ਚਾਹ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਦੁੱਖ ਮੇਂ ਇਸਕੇ ਦੁਖੀ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਘਟਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਬਾਕੀ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਦੁੱਖ ਕੀ ਘੜੀ ਗਨੀਮਤ ਜਾਨੋ, ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕਾ ਛਿਨ ਛਿਨ ਭਜਨਾ, ਸੁਖ में गाफल रहत सदा नर, मन तरंग में दम दम बहना, ताते चेत करो सत संगत, दुख सुख नदियाँ पार उतरना, अपना रूप लखो काट पीतर, फिर आगे को सूरत परना, राधा स्वामी कहे बुझाई, शब्द गुरु से जाकर मिलना। राधा स्वामी, राधा स्वामी। सदगुरु ने फरमाया कि पहला जग सुख की कुछ चाह ना रखो, दुख में इसके दुखी ना रहना। फिर आगे फरमाया कि सुख में गाफल रहत सदा नर, मन तरंग में दम दम बहना। जिस तरह पहले दस्या कि जो किते सुख आ जाते हैं तो उदों इस इत्थों की कुछ ऐसी माया है
ਕਿ ਐ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮਨ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸੁਖ ਮੇਂ ਗੌਤਮ ਰਹਿਤ ਸਦਾ ਨਰ, ਮਨ ਤਰੰਗ ਮੇਂ ਦਮ ਦਮ ਬਹਿਣਾ, ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਾਤੇ ਚੇਤ ਕਰੋ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਪਾਰ ਉਤਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੇਤੀਏ, ਜਾਗੀਏ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੇਤੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਕੀ ਕਹੂੰ, ਕਿ ਚੇਤੀਏ ਜਾਗੀਏ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਪਾਰ ਉਤਰਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਛੱਡਿਆ, ਜਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਸੁੱਖ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਣ, ਬਸ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਤੇ ਚੇਤ ਕਰੋ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਪਾਰ ਉਤਰਨਾ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤ ਕੇ ਜਾਗ ਕੇ ਕਰੋ। ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆਏ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਚੱਲ ਗਏ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਈਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੇਤ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਮਸਾਂ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੁਖੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਖੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਸ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੀਟਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਾਂ ਤੇ ਚੇਤ ਕਰੋ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਪਾਰ ਉਤਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਲਖੋ ਘਟ ਭੀਤਰ, ਫਿਰ ਆਗੇ ਕੋ ਸੂਰਤ ਕਰਨਾ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕਹੇ ਬੁਝਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੇ ਜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਲਖੋ ਘਟ ਭੀਤਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੇ ਜਾ ਕਰ ਮਿਲਣਾ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ। ਪਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਲਖੋ ਘਟ ਭੀਤਰ, ਫਿਰ ਆਗੇ ਕੋ ਸੂਰਤ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਗੇ ਕੋ ਸੂਰਤ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਅਜੇ ਕੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਸ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਭੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕਹੇ ਬੁਝਾਈ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੇ ਜਾ ਕਰ ਮਿਲਣਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕਰੀਏ। ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਭਟਕਾਈਏ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਜ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਐਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬਣੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਫਰੀ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਗੋਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੀੜ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਸ਼ਾਂਤ, 2 ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਂਤ। ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ।
ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਸਾਡੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਉਹ ਰੌਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗੂ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੱਝਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਵਚਨ ਕਿ यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, ये तो राह बड़ी अत टेढ़ी, कि इस चीज़ की समझ लगे कि ठीक है भी हमेशा सानू सतगुਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਤਾਈਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਦੀ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਰਾਧਾ ਰਾਧਾ।